آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے فالو ضرور کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ نہ کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا۔ چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی۔ اس ماحول میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی۔ جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم
घूम जाए। ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए अल्लाह अकबर, वो बच्चा, वो बेटा अपनी माँ के पास आएगा। आप सोच सकते हैं एक नेकी की बात है। एक नेकी क्या होती है आपको बताऊं, आज अगर आप किसी को देख के, मोमिन को देख के मुस्कुरा दे तो अल्लाह आपको सदके का सवाब दे। अगर बाजार में जा करके आप पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर ये आप पढ़ दे तो अल्लाह पाक आपको 80,000 नेकियां अता फरमाए। एक नेकी की बात क्या होती है, अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटा क़यामत के दिन अपनी माँ से कहेगा, अम्मी मेरे गम, मेरी खुशियों के लिए तुमने हर गम के कड़वे घूंट पिए हैं। माँ आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, अम्मी मुझे एक नेकी दे दो, माँ आज मुझे एक नेकी दे दो। आप जानते हैं माँ उस दिन क्या जवाब देगी? अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है, जब बेटा क़यामत के दिन अपनी माँ से कहेगा, अम्मी मुझे एक नेकी दे दे, उस वक्त माँ कहेगी, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती, आज तो मुझे अपनी पड़ी है, आज तो मुझे अपनी पड़ी है, मैं तुझे नहीं पहचानती। अल्लाह अकबर। जिस दिन माँ अपने बेटे को न पहचानेगी, जिस दिन बाप अपने बेटे से भागेगा, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है। अगर हम बेअमल होते तो भी बात अलग होती, लेकिन हम बेअमल नहीं, हम तो बदअमल है। एक तो बाअमल लोग हैं, एक तो बेअमल लोग हैं, और हम लोग बेअमल नहीं बल्कि बदअमल हैं। अल्लाह अकबर। हाय हमारी बदअमली, हमने आखिरत के लिए क्या भेजा? यही कि फज्र की नमाज में हम नरम नरम गद्दों पर सोते पड़े रहे, यही जराइम भेजे, यही हुस्न वाली औरतों को पाप की नजर से देखा, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखी, ज़िना की गंदी पिक्चरें देखी। अल्लाह अकबर। यही आखिरत के लिए भेजा, हराम लुक्मे खाए, वो हराम सूद का लुक्मा जिसके लिए तुम्हारे मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। काबे में ज़िना करने वाला और सूद का लुक्मा खाने वाला दोनों बराबर बराबर है। अल्लाह अकबर। क्या भेजा है? यही झूठ बोलते रहे, गीबतें करते रहे। क्या भेजा है? मौत की तैयारी नहीं की। आप क्या समझते हैं? मौत अल्लाह अल्लाह और क़यामत के अहवाल ये है, मां नहीं पहचानेगी, बाप भागेगा, दोस्तों का क्या हाल होगा? आप सोचेंगे चलो माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते, दोस्त सपोर्ट करेंगे, तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, कि जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, खलील की जमा है अखिल्ला, और खलील उसको कहते हैं गहरा दोस्त, पक्का दोस्त। अल्लाह फरमाता है जो तेरे पक्के दोस्त हैं, गहरे दोस्त, वो तेरे दुश्मन बन जाए। आज खलील कोई नहीं है किसी का, तवज्जो करना, आज कोई किसी का खलील दोस्त नहीं बचे। आप खलील की बात करते हैं, ये जो दोस्ती है ये सब नौटंकी है, कोई दोस्ती नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक से किसी ने पूछा दोस्त कौन होता है? फरमाया अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कहो चल, और वो पूछे कहां, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त की पहचान ये, कंधे पे हाथ रख के कहा चल, वो चलने लगे, परवाह न करे कि ले कहां जाएगा, उसको दोस्त कहते हैं। आज तो भाई भी ऐसा नहीं है, आप दोस्तों की बात करते, और दोस्त से बड़ा मर्तबा है खलील का, यानी पक्का दोस्त। पक्का। बताऊं दोस्तों और खलील में क्या फर्क होता है? अंबिया की जमात में एक ही शख्सियत है जो खलील है, वो है कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब खलील कैसा होता है? 80 साल की उम्र में बेटा दिया, और फिर बेटा देकर कहा नहीं, ख्वाब दिखाया, रख दे छुरी। खलील ने ख्वाब पर तावील नहीं की, बल्कि यार की मर्जी है कि गले पे छुरी रख दी जाए तो एक लौटा बेटा नहीं बल्कि यार की मर्जी देखी। खलील इसको कहते हैं। यार ने कहा अपनी बीवी को वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दे, तो कोई किंतु परंतु अगरचे चुनांचे कुछ नहीं, यार ने कह दिया बीवी को छोड़ दे तो छोड़ दे। ये खलील है, ये खलील है।
کہ جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے. چھٹے پر آئے، بڑی باتیں میں ملاقاتیں بھی، کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں، ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو، لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے. فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں، کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے.
اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہیں؟ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر، انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر، کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی باتیں ہیں. اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائے؟ ذہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا. یہ جو دماغ میں خبط ہے نا، اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا. یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. شان ہی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے. چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا
उस वक्त तक के आप किसी के जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं बात समेट रहा था कि अंबिया की शान उस दिन क्या होगी, क़यामत के दिन, उसको जरा सुन लें और बात फिर मुकम्मल होती है। तवज्जो करें, इसलिए कि मैं बाज़ाब्ता कोई ख़तीब नहीं, इंशाअल्लाह मेरे बाद खुतबा का खिताब आप सुनेंगे। मैं तो एक दिल का दर्द अपनी कौम के दरमियान लेकर आता हूँ कि किसी के दिल के दरवाजे पर उंडेल करके आगे बढ़ जाऊँ। अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे, उसकी भी निजात हो, मेरी भी निजात हो। दिल के कानों से सुनना। एक दिन फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बहुत कीमती बात हो रही, तवज्जो सब इस तरफ रखें। लोग आएंगे जाएंगे, आने जाने के लिए महफिल है, दुनिया भी आने जाने की चीज़ है, महफिल भी आने जाने की चीज़, हाँ, लेकिन आप थोड़ी तवज्जो रखें। अब अपने जाने की बात हो रही है, तवज्जो इस तरफ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला एक दिन हज़रत काब अहबार से कहते हैं, काब मुझे ऐसी बात बताओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ और ज्यादा पैदा हो। अब फारूक आज़म खुद अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे कि मुसलसल रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। ये फारूक आज़म की बात करूं, आंसुओं का निशान पड़ गया था। और कौन है? उमर इब्न खत्ताब, जिनको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल ने दी है, हाँ, जिसका पीर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके पीर जैसा कोई पीर नहीं है, उनके पीर जैसे, बल्कि ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं और सहाबा जैसे मुरीदीन की कोई जमात नहीं है। लेकिन सहाबे किराम ने सिर्फ बयात पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने आदत ये बनाई इबादत की कि कुरान उनकी आदत को यूं बयान करता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फदलन मिन अल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, कि मेरे नबी के सहाबा की शान ये है, जब तुम उन्हें देखोगे या तो रुकू करते देखोगे या तो सजदा करते देखोगे, और रुकू और सुजूद से उनकी मुराद किसी की रजा नहीं, किसी की खुशी नहीं, किसी को दिखावा नहीं, बल्कि रुकू सुजूद इसलिए करेंगे फदलन मिन अल्लाह वो रुकू सुजूद इसलिए करेंगे कि अल्लाह को राजी कर ले और अल्लाह का फज़्ल हासिल कर ले। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, और कसरत सजदे की वजह से अल्लाह ने उनके चेहरों को चमका दिया है, ये उनकी शान है। तो बहरहाल फारूक आज़म, जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसका जिक्र ज़बूर में, कुरान की कमोबेश 22 आयतें फारूक आज़म के मशवरे की तायीद में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। वो फारूक आज़म जिसके बारे में फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। कौन फारूक आज़म? एक रिवायत सुन ले, आपको पता चले उमर इब्न खत्ताब कौन है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवगर है, जिब्रील अमीन बारगाह अक़दस में आते हैं, रिसालत माप की बारगाह में हाजिरी देते हैं। ऐसे में सामने से फारूक आज़म आते हैं तो हजरत जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं, या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं। आका ने मुस्कुरा के कहा, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को पहचानते हैं। तो आका ने फरमाया, जरा फजीलत बयान करो फिर मेरे उमर की। ऐ जिब्रील, मेरे उमर की फजीलत बयान करो। वो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं, 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। ये फारूक आज़म है। अब वो फारूक आज़म किसको कह रहे हैं? हजरत काब से, ऐ काब मुझे ऐसी रिवायत बताओ, ऐसी चीज बताओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, मजीद खौफ पैदा हो। तब हजरत काब बयान करते हैं, कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर, वो मैदान महशर जो 50,000 साल के बराबर है, फरमाते हैं वो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों जहन्नम को लाओ, जहन्नम को लाओ। हदीस पाक में आता है, काब कहते हैं कि जब अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को जहन्नम को लाओ तो 70
70,000 फरिश्ते जहन्नम के मुंह में आग की लगाम को डाल करके उसको खींच करके लाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा वो, क्या हालात होंगे वो। तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त पहली मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और जहन्नम के शरारे उठेंगे, जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, तो हालत ये होगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोग होश में नहीं रहेंगे। जैसे पागलों की कैफियत होती है वो कैफियत होगी। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों, कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई, कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए, कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है, मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है, सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है। मेरे भाई, उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही, फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों, जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे मौला, आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह, आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पर रख के कहेंगे अल्लाह, आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान मांग,
अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह मूसा को जो तू तूर पे बुलाकर राज की बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मूसा से जो तू कलाम करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ए मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की सरगोशी करूं, प्यार की बातें करूं। हो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अर्ज करेंगे मौला जो तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मुझसे प्यार की बातें की मौला, उस कलाम का वास्ता, उस गुफ्तगू का वास्ता आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मैं किसी के लिए आज कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दी। आज मुझे तेरा गज़ब इतना है कि आज मुझे अमान अता कर। सोचो मूसा, गौर करो, सोचो गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजर रहे, अपने दिन कैसे गुजर रहे, हमारा हाल क्या है। वादा करें तो वफा ना करें, हैं? इसी तरीके से हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। हमारी बेटियां बेपर्दा घूमे, कोचिंग के नाम पर, टीचिंग के नाम पर, क्या क्या नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है। बल्कि अल अयाज़ु बिल्लाह, बाप के बाजू में बैठकर सीरियल में बेटी जिना का मंजर देख रही है, बाप के बाजू में बैठकर बेटा भागने भगाने का फिल्म में मंजर। क्या दिन आ गए। सोचो उस दिन को जिसे यौम क़यामत कहते हैं, यौम हिसाब कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्तियां घुटने जमीन पे रख के अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वो अपने घुटनों को जमीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ। ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर, बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रख कर कहेगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो, जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है, जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं है, यही है ना। ऐसा ही है, किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, कहता है छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे
میری امت کو بخش. ہم آقا کے ہیں الحمدللہ, اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں. لیکن ایک بات کہوں, جو حضور کا ہوتا ہے, توجہ کرنا, بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے, حضور اس کی رعایت نہیں کرتے. بات دھیان سے سن. وہ رحمت ہے سب کے لیے, رحمت للعالمین. لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے, جیسے ان کی رحمت ہے, بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات اینڈ کی طرف جاری, بہت نازک ہے, دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے, اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی, رحمت ایسی, رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت, رحمت. بدر, احد, خندق, ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے, کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل, مجنون, پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا, فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی, رحمت. رحمت سب کے ساتھ, لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں, بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا, رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. دو بچے لڑ رہے ہیں, دو بچے لڑ رہے ہیں, ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے, کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا, جو شریف باپ ہوگا, وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا, پڑوسی سے مجھے کیا لینا. مارنا اپنے کو, ڈانٹنا اپنے کو, ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں, ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی, ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے. رحمت سب کے لیے, غیرت اپنوں کے لیے. اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے, محبوب رب العالمین. اب سننا, غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان, مومنوں کی امی جان, اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ, دیواروں پر پردے. توجہ, دیواروں پر پردے. دھیان, بہنوں کی بھی توجہ. دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اما عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ, چہرہ پھیر لیا. اما عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر لیا, چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے
बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत के नजदीक वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया रकिया उजरा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात इतनी मोहब्बत कि जिस वक्त सैयदा फातिमा तशरीफ लाती हुजूर उठकर खड़े हो जाते, लेकिन अब दिल के कानों से सुनना, नबी की रहमत सुन करके अपने आप को फरेब में डालने वालों, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो। एक दिन सैयदा फातिमतुज ज़हरा ने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन औरतों के लिए हलाल जायज है ना, सही बात, मेरी बात को गलत रंग मत देना, मैं बड़ी खास बात करने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन पहन ले, किसने जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे सुन्नत कहते हैं सैयदा फातिमा की शान, उनकी हकीकत, उनकी तहारत, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी बुजुर्गी कोई लुगत बयान नहीं कर सकती। इसलिए बयान नहीं कर सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम कहते हैं जिगर के टुकड़े का मतलब क्या? रसूलुल्लाह जिस जमीन की मिट्टी पर पैर रखकर उसको अपने जिस्म से चिमटा ले, करीब कर ले, वो मिट्टी काबे से भी अफजल हो जाए, अर्श आज़म से भी अफजल हो जाए, तो मिट्टी जिस्म से मस होकर काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमतुज़ ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। जब रसूलुल्लाह के जिस्म से लगने वाली मिट्टी की शान बयान नहीं हो सकती, तो फिर सैयदा जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, उसी सैयदा ने सोने के कंगन पहने, हलाल है सबके लिए, हर औरत पहन सकती है। कितना पहन सकती है? जितना चाहे पहन सकती है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। सोने के कंगन सैयदा फातिमा के हाथ में देखा। ध्यान देना, गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही, कभी भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है, तवज्जो देना। सोने के कंगन मादरे हसनैन ने पहना। कौन? फातिमा, जिसके लिए फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज है ना। तो सोचो, गौर करो, उस सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने, हुजूर ने हाथ में सोने के कंगन देखे, मुंह फेर ली। हाय हाय, जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखकर आका ने चेहरा फेर ली। सैयदा के घर में नहीं गए, अपने घर गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बिलाल को बुलाया, बिलाल मेरे बाबा मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए, इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायान शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती की बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा, बेटी गुर्बत से नाराज ना हो, फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत
का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा, मेरी शहजादी, मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे, जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई, गटरों में फिकवाई, गाने सुने, फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ही उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समतो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ऐ इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले,
मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर अल्लाह न करे नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचें कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी,
عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا، صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی۔ جو صاحب کرامت تھے، مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول ہوئی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول ہوئی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔